मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादा पितचित्तवृत्ति। गद्यादिकं मोहवशादवोचद् गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। दिव्ये सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाबुजरेणव। स्वीयानां तानि चाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिको भवेत्। तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेष लीलाक्षीराब्धिशायिनम्। लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्पृथ्वीराजतेयोऽसौ पञ्चधारदये मम। पञ्चदारदये मम। पञ्चधारदये मम। पञ्चदारदये मम।
गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविन्द जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविन्द जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल मेरो यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल मेरो मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारे शरण गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारे शरण वल्लभ तुम्हारे शरण विठल तुम्हारे शरण वल्लभ तुम्हारे शरण विठल तुम्हारे शरण तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण तुम्हारे शरण प्रभु तुम्हारे शरण गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारे शरण गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारे शरण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્ નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્ નારાયણ 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 સૂર્ય નારાયણ 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 સૂર્ય નારાયણ 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 ભજમન નારાયણ 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 ભજમન નારાયણ 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 ભજો નારાયણ 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 ભજો નારાયણ 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 ભજો નારાયણ 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 ભજો નારાયણ 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 યદા મૃગે રવસંજયાના વિરેશ્વતો વિરગતે ગતેષુ મૃકોદરાદે દરદાભિમર્શ નોરુદંડે ધૃતરાષ્ટ્રપુત્રે દુર્યોધન અને ભીમ એ બંનેનો યુદ્ધ થયો. જ્યાં ભીમભાઈએ બરોબર દુર્યોધનની જાંઘ ઉપર પ્રહાર કર્યો અને એ પ્રહાર થતાની સાથે દુર્યોધન મૃતપાય અવસ્થામાં સૂઈ ગયો. અસ્વસ્થતામાં આવે છે. બોલ દુર્યોધન, તને શું જોઈએ છે? હવે ખબર છે દુર્યોધનની અંતિમ અવસ્થા છે. શું જોઈએ છે? અંતિમ અવસ્થા હોય ત્યારે પણ લોકોને કંઈ માંગવાનું ઓછું થતું નથી. એટલા માટે દુર્યોધને કીધું, હું મરું એનો મને વાંધો નથી, પણ હું મરી જાઉં એના પછી પાંડવોને રાજગાદી મળે ને એ હું નહીં જોઈ શકું. માટે અસ્વસ્થતામાં કહે છે દુર્યોધન, એકવાર આંખ મીચાઈ ગઈ ને પછી કોઈનું નથી, કોઈનું નથી. સ્વજન લોકો આવશે, અગ્નિ સંસ્કાર કરશે, ભાર્યા દ્વારે જનસ્મશાને. સ્મશાનમાં જઈએ એટલે વિચાર થાય કે આપણો બી એક વારો આવવાનો છે, પણ જરાક બહાર નીકળીએ એટલે યાદ આવે, ચલો ભાઈ હજી તો કામ બાકી છે બધું. સ્મશાન વૈરાગ્ય જેવું થાય. દુર્યોધન, તને ખબર નથી, એકવાર આંખ બંધ થશે, આંખ ખુલ્લી હોય તો પણ આપણને ખબર નથી. ન જાને જાનકી નાથે
સવારે શું થવાનું છે. કોઈ કોઈનું નથી દુર્યોધન. બધા જેટલા માળેલા હોતા બધા આવ્યા, પણ સ્વાર્થ વિના પ્રીત કોઈ કરતું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. સ્વાર્થ વિના પ્રીત કોઈ કરતું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. આ મારો દીકરો ને આ મારો બાપ છે, આ મારો દીકરો ને આ મારો બાપ છે. આ મારી ઘરવાળીને આ મારી માત છે, આ મારી ઘરવાળીને આ મારી માત છે. હે મુવાની સંગ, હે મુવાની સંગાતે કોઈ જતું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. જગતમાં જનેતાએ જન્મ દીધો રે, જગતમાં જનેતાએ જન્મ દીધો રે. પાળી પોષીને તને મોટો કીધો રે, પાળી પોષીને તને મોટો કીધો રે. એ પરણ્યા પછી, ઓહો, પરણ્યા પછી, પરણ્યા પછી નથી આવડતું. હે પરણ્યા પછી માની સામે જોતો નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. નાહક મરીએ બધા મથી મથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. કંઈક ગયા ને કંઈક જવાના, કંઈક ગયા ને જુઓ કંઈક જવાના. ના કોઈ રહ્યા ને કોઈ ના કોઈ રહેવાના, ના કોઈ રહ્યા ને ના કોઈ રહેવાના. એ ગયા તેના કોઈ સમાચાર નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. નાહક મરીએ બધા મથી મથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. દુર્યોધને સમજાવ્યા છે કે ગયા તેના કોઈ સમાચાર નથી. કે સમજ દુર્યોધન, છેલ્લે શું તને વિચાર આવે છે? બસ એક જ વિચાર આવે છે કે હું મરું એનો વાંધો નહીં, પણ મારા પછવાડે પાંડવોને રાજગાદી મળવી જોઈએ નહીં. અંતે નારાયણ સ્મૃતિ. અંતમાં શું યાદ આવવું જોઈએ? માત્ર નારાયણ, માત્ર નારાયણ યાદ આવવું જોઈએ. તો એ વિચાર કરવાનો છે કે અંતે નારાયણ સ્મૃતિ. નારાયણનું નામ અંતમાં જો યાદ આવે તો નારાયણના પાર્ષદો આપણને લેવા માટે આવે. નહીતર જો યમુનાજીનું પાન ન કર્યું હોય તો યમરાજા લેવા માટે આવે. આપણે તો યમુનાજીનું પાન કર્યું છે એટલે મામા આવે
તો એ વિચાર થતાની સાથે અંતે નારાયણ સ્મૃતિ, અરે દુર્યોધન, તું એ વિચાર ના કર, હવે તને શું જોઈએ છે એ મને બોલતું. જો અસ્વસ્થતામાં તમે અગર જો આપી શકતા હોય તો મને 5 પાંડવોના મસ્તક જોઈએ છે, મને બીજું કંઈ નથી જોતું. વિચાર થયો કે 18 દિવસ યુદ્ધમાં કોઈ કંઈ કરી શક્યું નહીં, અને અંતે તને એક જ વસ્તુ જોઈએ છે. અસ્વસ્થતામાં જો તું ન આપી શકતો હોય તો મને કહે નહીં. તું આટલું કહી અને અસ્વસ્થતામાંને બરોબર કીધું કે બસ હવે એક જ કામ કર, બસ મને 5 પાંડવોના મસ્તક જોઈએ છે, મને બીજું કંઈ જ નથી જોતું. એક દાદા પિતા હતા, એના 3 છોકરા હતા, અને 3 છોકરાઓ પિતાની બહુ ધ્યાન રાખે. અને દાદાને, પિતાશ્રીને અચાનક તબિયત બગડી ગઈ અને બરાબર પિતાશ્રીને સુવડાવી દીધા. ડૉક્ટરને બોલાવ્યા. ડૉક્ટર ટાઈમસર આવી ગયા અને ડૉક્ટરે તપાસ જરાક થર્મોમીટરથી કર્યું તો ડૉક્ટરના મુખમાંથી નીકળ્યું 104. જ્યાં 104 સાંભળ્યું, પિતા ઊભા થઈ ગયા. બેટા વેચી નાખ, બેટા વેચી નાખ. ઓલા છોકરાઓ કે આ બજાર નથી, આ બુખાર છે, આ ભાવ નથી, આ તાવ છે, આ બજાર નથી, આ બુખાર છે. સૂઈ જાઓ પાછા. બાપા સૂઈ ગયા અને સૂતા સૂતા કીધું, અરે મોટો ક્યાં છે? હું તો અહીંયા જ છું. બોલો પિતાશ્રી. નાનો ક્યાં છે? વચલો ક્યાં છે? વચલાએ બી કીધું અહીંયા જ છું. નાનો ક્યાં છે? નાનાએ ધીરેકથી આવ્યા અને કીધું, પિતાશ્રી હું પણ અહીંયા છું. બોલો બોલો. અરે હું બોલો છું, તમે 3 અહીંયા તો દુકાને કોણ? અને બાપા અચ્યુતમ અંતે નારાયણ સ્મૃતિ. અંતમાં યાદ શું આવ્યું? દુકાને કોણ? ઓક્સિજન, ઓપરેશન અને ઇન્જેક્શન, આ 3 વસ્તુ ન આવે તો એ વ્યક્તિ મોતથી બી જીતી જાય છે. માટે દુર્યોધનને કીધું, આ તું શું માંગે છે મારી પાસે, જે તારી આખી લક્ષ્ય સેના કાંઈ કરી ના શકી, અને હવે તું મને આ 5 પાંડવોના મસ્તક માંગે છે? અસ્વસ્થતામાં મને બીજું કંઈ નથી જોતું, અને અસ્વસ્થતામાં અહીંયા ભાન ભૂલ્યા છે. અસ્વસ્થતામાંને તો ખબર છે કે પોતે અજર અને અમર છે. 7 જણા ચિરંજીવી છે. અસ્વસ્થતામાં બલિર્વ્યાસ, હનુમંત, વિભીષણ, કૃપ, પરશુરામશ્ચ સપ્તૈતે ચિરંજીવિના. અસ્વસ્થતામાં ભાન ભૂલ્યા, રથ લગાવ્યો અને બરોબર રથ ચલાવ્યો છે. અને જ્યાં રથ ચલાવ્યો, બરાબર જ્યાં આગળ પાંડવોના શિબિર હતી ત્યાં આગળ રથ મૂક્યો. અને રથ મૂકતાની સાથે આજે અસ્વસ્થતામાંને ખબર નથી કે અંદર કોણ સૂવે છે. અંદર પાંડવોની શિબિરમાં કોણ છે એ અસ્વસ્થતામાંને ખબર નથી. જ્યારે આપણે મગજનું ઠેકાણું ન હોય ને
ત્યારે શાંતિથી વિચારવું, 1 સેકન્ડ વિચારવું, પછી વાણીથી બોલવું. પણ જ્યારે આપણો આઈવી ઉપર આવી જાય ત્યારે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ એ પણ આપણને ખબર પડે નહીં. આજે અશ્વત્થામાની આ જ હાલત થઈ. અશ્વત્થામાને ખબર નથી કે પાંડવોનો વાળ પણ વાંકો કરી શકવાના નથી, કારણ એની સાથે શ્રી કૃષ્ણ છે. ભીષ્મ દાદાને તો ખબર છે કે આ યુદ્ધનું પરિણામ શું આવવાનું છે. આ બાજુ વિચાર કર્યો, અશ્વત્થામા મારતે ઘોડે ગયા. રથ બરાબર જ્યાં પાંડવોની શિબિર હતી ત્યાં આગળ રથ મૂક્યો. આજે વિજય થયેલા પાંડવો પોતાની શિબિરમાં પોતાના દીકરાઓને સુવડાવ્યા છે. એ અશ્વત્થામાને ખબર નથી. અશ્વત્થામાને તો એક જ ખબર કે આ પાંડવોનું શિબિર છે. શિબિરની અંદર ગયા, એકાદ બાણ એવું માર્યું કે 5 પાંડવોના પુત્ર હતા. એ 5 પાંડવોના પુત્ર મસ્તકથી હીન થઈ ગયા. બરાબર 5 પાંડવોના ચોટલા પકડ્યા અને ચોટલા પકડી અને બરોબર પાછા મારતે ઘોડે રથ ચલાવ્યો અને બરાબર દુર્યોધન પાસે આવી ગયો. લે દુર્યોધન, તે મને કીધું 5 પાંડવોના મસ્તક લઈ આવ. આલે હું લઈ આવ્યો છું. દુર્યોધને એક જ વસ્તુ કહી, મને બહુ દુઃખ થાય છે કે ભીમે મારી જાંગ ફાડી છે, માટે એક કામ કર, આમાંથી જે ભીમનું મસ્તક હોય ને એ મને આપી દે. હવે અશ્વત્થામા વિચાર કરે, આમાંથી ભીમનું માથું કયું? વિચાર થઈ ગયું, જે મોટું માથું હશે એ ભીમનું હશે. બરાબર આપ્યું દુર્યોધનના હાથમાં, અને દુર્યોધનના હાથમાં આવતાની સાથે આજે દુર્યોધને કીધું, અરે અશ્વત્થામા, આ તે શું કર્યું? આ તે શું કર્યું? આ પાંડવોના મસ્તક નથી, આ પાંડવોના પુત્રના મસ્તક છે. અશ્વત્થામા, મને લાગતું હતું કે હું આંખ મીચી જઈશ ને પછી મારી પછવાડે અંજલિ આપશે પાંડવોના પુત્ર. તે મારી પછવાડી અંજલિ આપનારને પણ તે મારી નાખ્યો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. કે એ અંજલિ આપનાર પુત્રને બી તે મારી નાખ્યો. અશ્વત્થામા, હવે જો અશ્વત્થામા તમે જો અહીંયા ઊભા રહેશો તો અગર જો સવારનો પોર થયો તો અર્જુન તમને છોડશે નહીં. માટે એક કામ કરો, તમે અહીંયાથી ભાગી જાઓ. બરોબર અશ્વત્થામા લીધો રથ, અને રથ લીધાની સાથે અશ્વત્થામા ત્યાંથી નીકળી ગયા છે. જ્યાં અશ્વત્થામા નીકળ્યા
નીકળતાની સાથે વિચાર કર્યો, સવારનો પહોર થયો અને એ સવારના પહોરમાં જ્યાં સૂર્યનો ઉદય થાય ત્યાં આગળ બરાબર દીકરાઓ જાગી જાય. આપણે બધા તો સૂર્યવંશી, એટલે સૂરજ ઉગે પછી મંગલા થાય. ઠાકોરજી ક્યારેક ક્યારેક વિચારે કે મારે જલ્દી ઉઠવું હોય તો, પણ ઠાકોરજી બી વૈષ્ણવ આધીનશ્ચ દેવતા. જ્યારે આપણી મંગલા થાય ત્યારે ઠાકોરજીની મંગલા થાય. આજે સૂર્ય ઉદય થઈ ગયો છે, મારા વીર સંતાનો હજી સુધી કેમ નથી જાગ્યા? જે યુદ્ધમાં જીતી ગયા છે એ મારા વીર સંતાનો કેમ હજી સુધી જાગ્યા નથી? એ વિચારતાની સાથે આજે બરાબર દ્રૌપદી શિબિરમાં હજી તો પ્રવેશ કરે છે, ત્યાં જ આગળ બરાબર રુધિરની નદી જુએ છે. વિચાર થયો કે કોઈ પ્રાણી આવ્યું હશે અને દીકરાઓ એને મારી નાખ્યો હશે. આટલું વિચારતાની સાથે એક જ વિચાર્યું કે કોઈ પ્રાણી આવ્યું હશે. અહીં તો શિબિરની અંદર જાય છે, શિબિરની અંદર જાય છે, ત્યાં જ આગળ શું જુએ છે? એ વિચાર થતાની સાથે સ્તબ્ધ થઈ જાય છે, કાંઈ બોલી નથી શકતા. અને એ બોલતા બોલતા કોને બોલાવે છે? એકને જ બોલાવે છે. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. માતા શિશુના નિધનમ સુતાના નિશમ્ય ગૌરવ પરિતપ્યમાના. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. તદારુતાત્વ પકલા કુલક્ષી તાન સાત્વયન્ના હકીરીટમાલી. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા.
દ્રૌપદી બોલાવે છે શ્રી કૃષ્ણને, અને કૃષ્ણને બોલાવતાની સાથે હ કિરીટ માલી, હ કિરીટ માલી, જ્યારે ક્યાંક પણ તકલીફ આવી જાય ને, એક જ વિચાર કરવો, કૃષ્ણની સામે જોવું, એનો હલ તમને મળી જશે. આજે હકીરીટ માલી, વિચાર કરો, માતાની સામે અગર જો પોતાના પુત્ર જો મૃતપાય અવસ્થામાં હોય તો માતાની શું હાલત થાય? કે 9 મહિના મેં એમને જન્મ આપ્યો અને મારી આંખની સામે એનું મૃતદેહ પડ્યું છે, એ માતાની શું હાલત થાય? કોઈને નહીં બોલાવ્યા, કિરીટ માલી કૃષ્ણને બોલાવ્યા. દ્રૌપદીનો અવાજ બરોબર મોટો થઈ ગયો અને બરોબર યુધિષ્ઠિર, અર્જુન, ભીમ, નકુલ, સહદેવ બધા જ જણા આવી ગયા. યુધિષ્ઠિર મહારાજ કોણ છે? એ છે ધર્મનો અવતાર છે. અર્જુન કોણ છે? અર્જુન એ આત્મા છે. ભીમ છે એ કોણ છે? ભીમ છે એ બળ છે. સહદેવ બુદ્ધિ છે અને નકુલ વિદ્યા છે. અને દ્રૌપદીની ઓળખાણ આપી તો દ્રૌપદી એ મર્યાદા છે. અને એ મર્યાદાએ આજે અવાજ કર્યો છે, માટે 5 પાંડવો ત્યાં ભેગા થઈ ગયા. આ વસ્તુ કોણે કરી? તપાસ કરો. રાત્રિને વિશે કોણ આવેલું અહીંયા? તપાસ કરાવી. અશ્વસ્થામાં આવેલા. અર્જુનને કીધું, અર્જુન શું કરશું હવે? પ્રભુ આપ કયો એમ કરું. અર્જુને કીધું પ્રભુને, પ્રભુ રથ લ્યો, આપણે અશ્વસ્થામા પાસે જઈએ. વિચાર કરો, અર્જુનને ખબર છે કે રથ અશ્વસ્થામા ક્યાં છે? માટે સારથીને ખબર જ હોવી જોઈએ કે કઈ બાજુથી રાઈટ અને લેફ્ટ લેવાનું છે. પ્રભુ છે સારથી. તો એ અર્જુન રથમાં બેઠા અને મારતે દોરે રથ ચાલ્યો પવન વેળે. જે રથ પ્રભુ ચલાવે એ રથ કોઈ દી ઊભો રહે ખરા? બરાબર આવી ગયો અશ્વસ્થામાની સામે. અરે કૃષ્ણ, આ તારા કૃષ્ણ આ કોણ? કે અશ્વસ્થામાં છે. આ જ અર્જુન, આ તારા 5 પુત્રને મારનારો છે. તો હવે શું કરું? બોલો, તમે કહો તો મારી નાખું. હવે અગર જો કૃષ્ણ એમ કે મારી નાખો તો બ્રહ્મ હત્યા પ્રભુને લાગે. કૃષ્ણથી એવું બોલાય નહીં. હવે વિચાર નથી કરતા અર્જુનજી પણ. જે અર્જુનજી બોલે છે એ કરી શકવાના નથી. અસ્વસ્થામાં તો અજર અને અમર છે. માટે શ્લોકમાં લખ્યું, ઇતિ પ્રિયા વલ્ગુ વિચિત્ર જલ્પૈહી, કે જે બોલે છે એ કરવાના નથી. માટે તો શું કરું? એક કામ કરો, દ્રૌપદી પાસે લઈ જાઓ. અશ્વસ્થામાને બાંધ્યા છે રથના પાછળ, અને જ્યાં બાંધીને લઈ આવ્યા અશ્વસ્થામાને, દ્રૌપદીએ જોયું અશ્વસ્થામાને બાંધ્યા,
અર્જુનજીને અવાજ આપ્યો, મુચ્યતામ મુચ્યતામ એષા બ્રાહ્મણા નિતરંગ ગુરુ. છોડી દો, છોડી દો. તમને ખબર નથી, આ ગુરુ છે આપણા. ગુરુના પુત્ર પણ ગુરુ જ ગણાય. માટે છોડી દો, છોડી દો. 2 વખત કીધું, છોડી દો, છોડી દો. એ 2 શબ્દ 2 વખત એક જ શબ્દનો ઉચ્ચાર ક્યારે થાય? આપત્તિના સમયે એ વસ્તુ થાય. એક બાળક અગાસી ઉપર ચડ્યો હોય, આપણે કહીએ ને, એ નીચે ઉતર, નીચે ઉતર, પડી જઈશ, પડી જઈશ. 2 વખત બોલ્યા. માટે મુચ્યતામ મુચ્યતામ એસા 2 વખત કીધું. એ જ શબ્દ જ્યારે પ્રભુ પૂતનાને પકડે છે ત્યારે પૂતના પણ એ જ વસ્તુ 2 વખત કહે છે, સામુંચ મુંચ લભતી પ્રભાષિણી. 2 વખત કીધી. અરે દ્રૌપદી, તને ખબર નથી, આજ આપણા પુત્રને મારનારો છે. બરોબર, દ્રૌપદી મર્યાદા છે ને. દ્રૌપદીએ કૃષ્ણની સામે જોયું. જ્યાં કૃષ્ણની સામે જોયું દ્રૌપદીએ, એક જ વિચાર થયો, હવે શું કરીએ કૃષ્ણ? અને કૃષ્ણએ કીધું, વપનમ દ્રવિણા દાનમ. આતતાઈ વદારહણ. જો બ્રાહ્મણનો દીકરો છે, બ્રહ્મ બંધુર ન હંતવ્ય આતતાઈ વદારણ. બ્રાહ્મણનો દીકરો છે એટલે મારાવાય નહીં, પણ આતતાઈ હોય તો જરૂર મારવો. ચટ ભી મેરા ઓર પટ ભી મેરા. હવે કરવું શું? પ્રભુએ તો બંને બાજુ જવાબ આપ્યો. પછી પ્રભુએ જવાબ આપ્યો, વપનમ દ્રવિણા દાનમ. બ્રાહ્મણની શિખા અને સૂત્ર આ 2 કાપી નાખો તો બ્રહ્મણત્વ એમાંથી ચાલ્યું જશે. માટે આ 2 વસ્તુ કાપી નાખ્યા. અસ્વસ્થતામાં ઘણું દુઃખ થયું છે, અપમાનયુક્ત થયું છે. આ બાજુ બધા જણા આવ્યા. આવતાની સાથે વિચાર કર્યો કે હવે શું કર્યું, શું કરીએ? ત્યાં તો અસ્વસ્થતામાં ત્યાંથી નીકળ્યા. અસ્વસ્થતામાં એક જ વિચાર કર્યો, હું આનો બદલો લઈને રહીશ. માટે બરાબર ઉત્તરાના ગર્ભમાં જે આજે પરીક્ષિત જન્મ લેવાના છે, અને એ પરીક્ષિત જન્મ લેતાની સાથે આજે ઉત્તરાના ગર્ભમાં જે બાળક છે એ પાંડવોનું બીજ છે. આજે પાંડવોનો બીજ એ પ્રગટ થવાનું છે. અને એ બીજના માટે અસ્વસ્થામાં એ બરોબર બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું. બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું અને એ બ્રહ્માસ્ત્ર છોડતાની સાથે ઉત્તરાને બહુ જ ઉદરમાં તકલીફ થઈ. અને એ તકલીફ ઉત્તરાની વિચાર કરો, આ તકલીફ શા માટે થઈ? મને બહુ જ ગભરામણ થાય છે, મને બહુ તેજ સ્વરૂપ અંદર લાગે છે. ઉત્તરાએ બધાને યાદ કર્યા, પણ ઉત્તરાએ છેલ્લે શ્રી કૃષ્ણને યાદ કર્યા છે. પાહી પાહી મહાયોગીન દેવદેવ જગદપતે નાન્યમ ત્વદભયં પશ્યે યત્ર મૃત્યુર પરસ્પરમ. પાહી પાહી મહાયોગીન દેવદેવ જગતપતે. જગતનો પતિ કોણ? જગતનો નાથ કોણ?
શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે પ્રભુએ જ્યારે વેણુનાદ કર્યો ને, પ્રભુએ જ્યારે વેણુનાદ કર્યો ત્યારે એક એક ગોપિકાઓ જે પણ કામ કરતા હતા એ બધા કામ મૂકી દીધા અને દોડ્યા પ્રભુ પાસે. એક પતિને ખવડાવતા આવતા ગરમા ગરમ રોટલી, અને એ રોટી ખાતા ખાતા બરાબર વિચાર કર્યો, ઓ હવે કંઈ નહીં, હવે મને અવાજ આવ્યો, હું જાઉં છું. અરે તારો પતિ હું અહીંયા છું, તારો નાથ અહીંયા બેઠો છું હું, તું ક્યાં હિલી જાય છે? પત્નીએ કીધું કે તમે તો મારા નાથ છો, આ જગતનો નાથ મને બોલાવે છે. આટલો ફરક છે. માટે કૃષ્ણમ વંદે જગદગુરુ. આ એક વિચાર કરવા જેવું છે કે કૃષ્ણમ વંદે જગદગુરુ થયા ક્યારે? જન્મથી તો ભગવાન બાલક જ હતા. બાળ લીલા આપણને ખબર જ છે. ચોરી ચોરી માખણ ખાઈ ગયો રે, જે બાળ લીલા હતી પ્રભુની. પણ એ જન્મથી તો બાળક. જન્મના જાયતે શુદ્ર સંસ્કારા દ્વિજ મુચ્યતે. જે જન્મથી એની ઉપર સંસ્કાર થયા છે. કયા સંસ્કાર? જાત કર્મ નિષ્ક્રમણ, જાત કર્મ નામ કર્મ નિષ્ક્રમણ, ચૌલાદી સંસ્કાર. આ બધા સંસ્કાર થાય છે. આપણા ભાટિયા સમાજમાં બી સંસ્કાર થાય છે. જે આપણે છઠ્ઠી પૂજાવીએ છીએ, યજ્ઞોપવિતના સંસ્કાર થાય છે. આ બધા સંસ્કાર થયા છે. કારણ કે પેલા 64 સંસ્કાર હતા પ્રભુની ઉપર. 64 સંસ્કાર થયા ત્યારે પ્રભુ થયા કૃષ્ણમ વંદે જગદગુરુ. માટે જગતનો નાથ બોલાવે છે મને. અને બરાબર આજે દ્રૌપદી વિચાર કરે છે, ઉત્તરા માતા વિચાર કરે છે કે મારા ઉદરમાં તો માત્ર તાપ છે. આ તાપને કોણ સાચવશે? માટે કૃષ્ણને યાદ કરીએ છીએ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. જીવે પિબસ્વા મૃતમેતદેવા, ગોવિંદ દામોદરમાધવેતિ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. પાહી પાહી મહાયોગી દેવ દેવ જગતપતે. હરે કૃષ્ણ મારા ઉદરની રક્ષા કરો. અને પ્રભુએ રક્ષા કરી. આગળ ચાલ્યા, કુંતી માતાને પૂછ્યું, અરે માતા બોલો, તમને શું જોઈએ છે? તમને શું જોઈએ છે? મને તો એક જ વસ્તુ જોઈએ છે. મારા જીવનમાં માત્ર દુઃખ જોઈએ છે, બીજું કંઈ નથી. વિપદ સંતુ ન શાશ્વત તત્ર તત્ર
જગદગુરુ ભવતો દર્શનમ યસ્ય દપુર્નર ભવ દર્શનમ. મારા જીવનમાં માત્ર વિપત્તિ આપો. કોઈ માંગે ખરા? ભગવાન પાસે જઈએ તો આપણે દુઃખ આપીને આવીએ ને સુખ લઈને આવીએ. પણ આજે ભગવાન પાસે માંગે છે શું? પ્રભુ મને દુઃખ આપો. કારણ દુઃખ મેં સુમિરન સબ કરે, સુખ में करे ना को. दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना को. जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को. श्री वल्लभ दुख काहे को. दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना को. जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को. ये श्री वल्लभ दुख काहे को. દુઃખ આવે ત્યારે પ્રભુ પાસે આપણે વિચાર કરીએ, દુઃખ આવે ત્યારે પ્રભુને યાદ કરીએ. પણ જ્યારે સુખ આવે ત્યારે પ્રભુને આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. એ વિચાર કરવાનું છે. કુંતી માતાએ દુઃખ માંગ્યું ત્યારે પ્રભુ કેવા લાગ્યા? માં, તમે દુઃખ શા માટે માંગો છો? અરે પ્રભુ, તમારાથી કોઈ દિવસ હું પાછળ ન જાઉં, તમારાથી કોઈ દિવસ હું દૂર ન પડું, માટે હું દુઃખ માંગુ છું. માટે એ દુઃખ માંગતાની સાથે આજે વિપત્તિ આપો મારા જીવનમાં. બસ હું કંઈ પણ કરતી જાઉં, બસ માત્ર સેવા કરતી જાઉં, અને સેવા કરતાં કરતાં મારા પ્રાણ જાય તો પણ મને વાંધો નથી. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુ એવું માંગો રે. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુ એવું માગું રે. રહે જન્મ જન્મ તારો સાથ, પ્રભુ એવું માંગો રે. રહે જન્મો જન્મ તારો સાથ, પ્રભુ એવું માંગું રે. તારું મુખડું મનોહર જોયા કરું, તારું મુખડું મનોહર જોયા કરું. રાત દાડો ભજન તારું બોલ્યા કરું. રાત દાડો ભજન તારું ગાયા કરું. રહે અંત સમય તારું ધ્યાન, પ્રભુ એવું માંગો રે. રહે અંત સમય
તારું ધ્યાન પ્રભુ એવું માંગું રે. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પ્રભુ એવું માંગો રે. રહે જન્મો જન્મ તારો સાથ પ્રભુ એવું માંગું રે. મારી આશા નિરાશા કરશો નહીં. મારી આશા નિરાશા કરશો નહીં. મારા અવગુણ હૈયામાં ધરશો નહીં. મારા વગુણ હૈયામાં ધરશો નહીં. શ્વાસે શ્વાસે રટું તારું નામ પ્રભુ એવું માંગો રે. શ્વાસે શ્વાસે રટું તારું નામ પ્રભુ એવું માંગું રે. મારા પાપને તાપ સમાવી લેજો. મારા પાપ ને તાપ સમાવી લેજો. તારા બાળને દાસ બનાવી લેજો. તારા બાળને દાસ બનાવી દેજો. દેજો આવીને દર્શન ના દાન પ્રભુ એવું માંગો રે. દેજો આવીને દર્શનના દાન પ્રભુ એવું માંગું રે. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પ્રભુ એવું માંગો રે. રહે જન્મો જન્મ તારો સાથ પ્રભુ એવું માંગું રે. રહે જન્મ જન્મ તારો સાથ પ્રભુ એવું માંગો રે. હું તો માંગું રે પ્રભુ એવું માંગું રે. પ્રભુ એવું માંગું રે. કુંતી માતાએ માત્ર દુઃખ માંગ્યું. પ્રભુ મને દુઃખ આપો, બીજું કંઈ નથી જોતું મારા જીવનમાં. મારા જીવનમાં બીજું કંઈ નથી જોતું, બસ દુઃખ આપો, બીજું કંઈ નથી જોતું. કુંતી માતાએ દુઃખ માંગીને એક જ વસ્તુ કહી, પ્રભુ તમે હંમેશા મારી પાસે જ રહેજો, બસ બીજું કંઈ નથી જોતું મને. મારાથી દૂર ના જશો, બસ. તું મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે, જ્યાં વસે છે ત્યાં મને તું સ્થાન આપી દે, બસ બીજું કંઈ નથી જોતું મને, બીજું કંઈ નથી જોતું. એટલું કહેતાની સાથે આજે પાંડવો બધા ભેગા થયા
અને પાંડવો વિચાર કરતા હતા, હવે આપણે કરીએ શું. જે શંકા અને કુશંકાનું નિવારણ કરવાનું છે. હવે તો આપણે જ્યાં જજમેન્ટ લેવાનો છે, આગળ વધવાનું છે, તો પહેલાં આપણે દાદાની ખબર પૂછીએ, દાદા પાસેથી આપણે કંઈક લઈએ કે હવે શું કરીએ અમે. માટે આજે ભીષ્મ દાદાને બાણ સૈયા ઉપર બરોબર બેસાડ્યા છે, સુવાડ્યા છે. અર્જુને ભીષ્મ દાદા પાસે આવે છે અને ભીષ્મ દાદા પાસે આવતાની સાથે આજે દ્રૌપદી, 5 પાંડવો બધા જણા ભીષ્મ દાદા પાસે આવ્યા. ભીષ્મ દાદા પાસે આવતાની સાથે ભીષ્મ દાદાએ એક જ અવાજ કર્યો કે ભાઈ અર્જુન આવ્યા છે. અર્જુને વિચાર કર્યો કે ભીષ્મ દાદાને મારવા માટે મેં જે શિખંડીની જે મદદ લીધી, હવે કાંઈ ભીષ્મ દાદા મને કાંઈક કહેશે. માટે અર્જુનને બોલાવ્યા. અરે અર્જુન, દાદા બોલો, હું અહીંયા જ છું. અરે અર્જુન, એવું વિચાર કર બેટા કે આ શૈયા તો આપી દીધી મને બાણની, મારા માટે એક તકિયો તો દે બેટા, મેરે લીએ એક તકિયા તો દે. વિચાર કરો અર્જુને, આ રંગ સંગ્રામ છે, કોઈના હાડકા છે, કોઈનું માથું છે, અહીંયા તકિયો લેવા માટે ક્યાં જઈશું, ક્યાં જાઉં. મેં પહેલા જ કીધું, કંઈ ન યાદ આવે તો શ્રી કૃષ્ણની સામે જોઈ લેવાનું. અને જ્યાં કૃષ્ણની સામે જોયું અર્જુને, અને કૃષ્ણએ ઈશારો કર્યો, અરે અર્જુન, તું તો વીર છો. જેની શૈયા આપી છે ને એનો તકિયો આપી દે. અને બરાબર એક બાણ એવું માર્યું કે બરાબર ભીષ્મ દાદાનું જે મસ્તક જે નીચે હતું એ બરાબર મસ્તક ઉપર બાણ લાગ્યો અને બરાબર મસ્તક ઉપર થઈ ગયું અને બધાને જોતા થઈ ગયા. હવે વિચાર કર્યો, હવે એક કામ કરો, હવે ભીમને બોલાવ્યા અને ભીમને બોલાવતાની સાથે આજે એક વિચાર કરતાની સાથે ભીમને બોલાવ્યા. હવે ભીમને થયું કે હવે તો મારો વારો છે, હવે તો બરાબર મેં દુર્યોધનને જાંગ ઉપર પ્રહાર કર્યો છે, કારણ કે ગદા યુદ્ધમાં જાંગ ઉપર મારાવાય નહીં. મેં જાંગ ઉપર માર્યો એટલે દાદા કંઈક મને કહેશે. પણ ભીમને બોલાવ્યા અને ભીમને બોલાવતાની સાથે કીધું, અરે ભીમ, એક કામ કરો, મને જલની આકાંક્ષા છે, મને જલ પીવડાવો, મને જલ પીવડાવો. ભીમે વિચાર કર્યો, અહીંયા ક્યાંથી જલ મંગાવું, ક્યાંથી પાણી મંગાવું, કંઈ યાદ ન આવ્યું. ત્યારે કૃષ્ણની સામે જોયું, અરે ભીમ, તું તો વીર છો. ખાલી ઈશારો કર્યો, વીર છો. અને બરાબર ભીમે એક ગદા લીધી. ગદા લેતાની સાથે પટાક કરીને મારી અને ત્યાંથી પાતાલ ગંગા પ્રગટ થઈ. અને એ પાતાલ ગંગા પ્રગટ થતાની સાથે બરોબર ભીષ્મ દાદાના મુખમાં આવી ગયા. વિચાર કરો, કઈ માતાને આનંદ ન થાય કે હું મારા દીકરાને જલ પીવડાવું. ગંગા પુત્ર ભીષ્મ. અને ત્યારે સ્તુતિ કરે છે, દેવી સુરેશ્વરી ભગવતી ગંગે, દેવી સુરેશ્વરી ભગવતી ગંગે, ત્રિભુવન તારિણી
વિહારિણી વિમલે શંકર મૌલિ વિહારિણી વિમલે મમ મતિરાજતા સ્તવ પદ કમલે મમ મતિરાજતા સ્તવ પદ કમલે દેવી સુરેશ્વરી ભગવતી ગંગે ત્રિભુવન તારિણી તરલ તરંગે ત્રિભુવન તારિણી તરલ તરંગે. ગંગાજીની સ્તુતિ કરી અને એ સ્તુતિ કરતાની સાથે ગંગાજી બરોબર ભીષ્મ દાદાના મુખમાં આવ્યા અને ત્યારે ભીષ્મ દાદાએ કહેવાની શરૂઆત કરી, અરે દ્રૌપદી આવ્યા છે, દ્રૌપદી આવ્યા છે. અને જ્યાં દ્રૌપદીનું નામ લીધું અને એ ત્યાં દ્રૌપદીએ કીધું, દાદા હું પણ આવી છું, બોલો. અરે દ્રૌપદી, તમને હું એક શિખામણ આપું. કઈ શિખામણ? દાન ધર્મ શું છે, રાજ ધર્મ શું છે, સ્ત્રી ધર્મ શું છે? દ્રૌપદી હસવા લાગ્યા. દ્રૌપદી હસવા લાગ્યા. દાદા, જ્યારે આ સ્ત્રી ધર્મ ને દાન ધર્મ ને રાજ ધર્મ આ તમે મને હમણાં શીખાડો છો? જ્યારે ભર સભામાં દુશાસન મારા ચીરહરણ કરતો હતો ત્યારે આ તમારો ધર્મ ક્યાં ગયો હતો? આ તમારો ધર્મ ક્યાં ગયો હતો? દાદા કાંઈ બોલી ન શક્યા. દાદા કંઈ બોલી ન શક્યા. એક જ શબ્દ કીધું, બેટા દ્રૌપદી, ત્યારે મેં દુર્યોધનનું અન્ન ખાધેલું એટલે એ લોહી મારા શરીરમાં ફરતું હતું. યાદ્રશે ભક્ષતે અન્નમ બુદ્ધિર ભવતી તાદ્રશે. જેવું અન્ન ખાઈએ એવી બુદ્ધિ થાય. ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ ને, અન્ન એવો ઓડકાર. બેટા મેં દુર્યોધનનું અન્ન ખાધેલું, માટે વિચાર કરો, જે મારા શરીરમાં જે લોહી હતું ને, એ જ્યારે અર્જુનનો બાણ વાગ્યો ને, મારું માથું જ્યારે નીચે હતું ને, ત્યારે એ બધું લોહી નીકળી ગયું. અને ત્યારે મારા ભીમે બરોબર મારી માતૃને યાદ કરી, ભાગીરથી સુખદાયિની માતા તવ જલમયમાં નિજ મેં ખ્યાતા. એને યાદ કરી અને મારા શરીરમાં ગંગાજલનો પ્રવેશ કર્યો. મારો શરીર એનાથી પવિત્ર થઈ ગયો છે. અને એ પવિત્ર જલથી એ વિચાર થયો કે જ્યાં પવિત્ર જલ મારા શરીરમાં ગયો, મારો શરીર પવિત્ર થઈ ગયો. અને જ્યાં પવિત્ર શરીર થયો ત્યારે આ મને વિચાર આવ્યો કે આ સ્ત્રી ધર્મ, રાજધર્મ અને દાન ધર્મ તને હું શીખાડું. એ વિચાર કરતાની સાથે આજે વિચાર કરો કે જ્યાં દુશાસને જ્યારે એક દ્રૌપદીને ચોટલાથી ખેંચી અને સભા મંડપમાં લઈ આવ્યા. 5 પાંડવોમાંથી કંઈ કરી શક્યું નહીં. આ એક જાણવા જેવી વસ્તુ છે, લઈ જજો. કારણ કે 5 પાંડવો દ્રૌપદીને હારી ગયેલા, પણ દ્રૌપદીએ કોને યાદ કર્યા? શ્રી કૃષ્ણને યાદ કર્યા. હે તમે પૂર્યાતા પૂર્યાતા પૂર્યાતા,
હે તમે પૂર્યા પાંચાલીના કેશ મળવા, આવો સુંદર વર્ષામણી. તમે પાર્યા પાંચાલીના ચીર મળવા, આવો સુંદર વર્ષામણિયા. એવા વાયાને વાદળ ઉમટ્યા, વાયાને વાદળ ઉમટ્યા. જ્યારે પાંચાલીએ બરોબર યાદ કર્યા પ્રભુને, અને એ પ્રભુને યાદ કરતાની સાથે જ્યારે પ્રભુને યાદ કરતાની સાથે આજે પ્રભુ આવી ગયા. પ્રભુએ માત્ર હાથ રાખ્યો, અને હાથ રાખતાની સાથે દુશાસન ખેંચતો જાય અને પ્રભુ એ શિર પૂરતા જાય. બેટા, ત્યારે બુદ્ધિ મારી બગડી ગયેલી, અને બધા જ જણા આવ્યા. આવતાની સાથે આજે દેવતાઓ વિચાર કરે છે કે આ જે પરમાત્મા છે, જીવ છે, એ અમારી પાસે ક્યારે આવશે? કારણ કે ભીષ્મ દાદાને તો ઈચ્છિત મૃત્યુ હતું. ભીષ્મ દાદાને ઈચ્છિત મૃત્યુ હતું. જ્યારે ચાહે ત્યારે મૃત્યુ થાય, જ્યારે દક્ષિણાયનનો પૂર્ણ થાય અને ઉત્તરાયણનો શરૂઆત થાય. બધા જણા ભીષ્મ દાદા પાસે આવ્યા અને અર્જુનજીને કીધું, અરે અર્જુનજી, મારે એક તમને દીકરી આપવી છે. પણ દેવતાઓ પ્રતીક્ષામાં કોની છે? સદેવ દેવો ભગવાન પ્રતીક્ષતામ. ભગવાન દેવતાઓ બી પ્રતીક્ષામાં છે કે આ ભીષ્મ દાદા અમારા ઘરે ક્યારે આવશે. સદેવ દેવો ભગવાન પ્રતીક્ષતામ કલેવલમ યદિદમ વિનોમ્યહમ પ્રસન્ન હાસાન ઋણલોચનોલ્લસત મુખાંબુદોર્જાસ્ય પદશ ચતુર્ભુજા. સદેવ દેવો ભગવાન પ્રતીક્ષતા કલેવરમ યાવદિદમ પ્રસન્ન મુખાંબુદોર્જા. જય. ભગવાન પ્રતીક્ષતામ, ભગવાન પ્રતીક્ષામાં છે કે આ જીવ મારી પાસે ક્યારે આવશે. માટે જીવ જ્યારે આવે ત્યારે શું પાસે આવે, ત્યારે શું પાસે હોય? આપણે એટલું જ કહીએ, ઇતના તો કરના સ્વામી જબ પ્રાણ तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले. श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो. जब प्राण तन से निकले, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो. जब प्राण तन से निकले, सन्मुख सावरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो,
मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। यम दरस ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। मेरा प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से। बच जाऊं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। सुनाना जब प्राण तन से निकले। मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इच्छित मृत्यु છે ભીષ્મ દાદા પાસે, અને એ ઈચ્છિત મૃત્યુની સાથે વિચાર કર્યો. બધા જ જણા બાજુમાં ઊભા રહી ગયા, પણ કૃષ્ણ ઊભા રહ્યા ક્યાં? ભીષ્મ દાદાના ચરણ પાસે ઊભા રહ્યા. હવે ભગવાનને ચરણ પાસે ઊભાની જરૂર શું? ભગવાનને ચરણ પાસે ઊભાની જરૂર શું? હાજી, તો એ વિચાર કરો કે ભીષ્મ દાદાના ચરણ પાસે શ્રી કૃષ્ણ ઊભા રહ્યા, અને જ્યાં શ્રી કૃષ્ણ ઊભા રહ્યા, બરોબર ભીષ્મ દાદાનું જે શરીર હતું ને, એ ઉત્તર અને દક્ષિણમાં સુવાળેલું હતું. ઉત્તરમાં મસ્તક હોય અને દક્ષિણમાં દ્રષ્ટિ હોય. બરાબર વિચાર કરો, દક્ષિણમાં વાસ કોનો છે? યમરાજાનો. યમરાજાને કહી દીધું, ત્યાં તારા ઘરનો પાર્ષદ નથી, આ પાર્ષદ મારા ઘરનો છે. આ પાર્ષદ મારા ઘરનો છે. માટે ભીષ્મ દાદા અને યમરાજાની વચ્ચે શ્રી કૃષ્ણ ઊભા રહી ગયા છે. અને જ્યાં આગળ દ્રૌપદી બોલાવે છે, ત્યાં આગળ કૃષ્ણ ભગવાન એક ક્ષણમાં આવી જાય છે. પણ આપણે બોલાવવા પડે. બોલાવીએ નહીં તો આવે. એના માટે શું જોઈએ? ટાઈમ જોઈએ. માટે બોલાવવા પડે. તો બોલાવીએ તો પેલા આપણા કળવા પડે. માટે કાનાનો તું થા તો કાનો તારો થાય, તું થા તો કાનો તારો થાય, તું ન એનો થાય તો એ ક્યાંથી તારો થાય. કાનાનો તું થા તો કાનો તારો થાય, કાનાનો તું થા તો કાનો તારો થાય,
એનો થાય તો એ ક્યાંથી તારો થાય. તું ન એનો થાય તો એ ક્યાંથી તારો થાય. તો એ ક્યાંથી તારો થાય. કાનાનો તું થા તો કાનો તારો થાય. તું ના એનો થાય તો એ ક્યાંથી તારો થાય. તું ના એનો થાય તો એ ક્યાંથી તારો થાય. વિષ્ણુ પ્યાલો મીરાએ મોઢે માંડ્યો, વિષ્ણે અમૃત કાનાએ કરી દીધું. વિષ્ણુ પ્યાલો મીરાએ મોઢે માંડ્યો, વિષ્ણે અમૃત કાનાએ કરી દીધું. વાલે ઉગાર્યો પ્રહલાદ, વાલે ઉગાર્યો પ્રહલાદ, ધ્રુવને આપ્યું અવિચર રાજ. કાનાનો તું થા જય હો. તો કાનો તારો થાય. તું ના એનો થાય તો એ ક્યાંથી તારો થાય. એ તું ન એનો થાય તો એ ક્યાંથી તારો થાય. તું ન એનો થાય તો એ ક્યાંથી તારો થાય. કાનાનો તું થા જય હો. તો કાનો તારો થાય. તું ના એનો થાય તો એ ક્યાંથી તારો થાય. એ તું ન એનો થાય તો એ ક્યાંથી તારો થાય. તું ન ના એનો એનો થાય તો એ ક્યાંથી તારો થાય. રથ અર્જુનનો રથ અર્જુનનો વાલાએ હાંક્યો, ચીરે દ્રૌપદીના કાનાએ પૂર્યા. રથ અર્જુનનો વાલાએ હાંક્યો, ચીર દ્રૌપદીના કાનાએ પૂર્યા. માગે મહિદાના દાન, માગે મહિદાના દાન, પણ આપે અપરંપાર. તો કાનાનો તું થા તો કાનો તારો થાય. કાનાનો તું થા તો કાનો તારો થાય. તું ના એનો થાય તો એ ક્યાંથી તારો થાય. તું ના એનો થાય તો એ ક્યાંથી તારો થાય. કાનાનો તું થા તો કાનો તારો થાય. કાનાનો તું થા તો કાનો તારો થાય. તું ના એનો થાય તો ક્યાંથી તારો થાય. એ તું ન એનો થાય તો એ ક્યાંથી તારો થાય. તું ના એનો થાય તો એ ક્યાંથી તારો થાય. દ્રૌપદીએ કાનાને બોલાવ્યા. આપણે કાનાને બોલાવીએ તો કાનો આપણો થાય. તમે બોલાવો જ નહીં તો, જ્યારે દુઃખ આવે ત્યારે જ બોલાવો તો પછી વિચાર કરે કાનો હવે જવું કે ન જવું. સુખ આપું છું ત્યારે તો મને ભૂલી જાય છે. સુખ આપું છું ત્યારે ભૂલી જાય છે. દુઃખ આવે છે ત્યારે જ યાદ કરે છે. પાછા સેવા કરતા કરતા એકનું એક બિચારી પહેરીને બેસે છે, લાવ એને બીજું અપાવું. તો જ્યાં સુખ આવે તો કાના બરાબર યાદ આવે. માટે પ્રભુ ક્યાં ઊભા રહ્યા? ભીષ્મ દાદાના ચરણ પાસે ઊભા રહ્યા. અને જ્યાં ચરણ પાસે ઊભા રહેતાની સાથે ભીષ્મ દાદાએ 11 શ્લોકવાળા દ્વારા સ્તુતિ કરી અને સ્તુતિને
આપણે ભીષ્મ સ્તુતિ કહીએ છીએ. ઇતિ મતિરૂપકલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી સાત્વત પુંગવે વિભૂમિ સ્વસુખમુપગતે ક્વચિદ વિહરતો પ્રકૃતિ મુપેયુષી યદ્મવ પ્રવાહ ત્રિભુવન કમલમ કમાલવર્ણો રવિકર ગૌરવ રામ્રમ દધાને રવિકર ગૌરવ રામરમ દધાને વપુરલકકોલા વ્રતાનલાબ્જો વિજય સખિરતિ સ્રસ્તુ મે નવદદ્યા વિજય શખી રતિ રસ્તુ મે નવદ્યા ઇતિ મતિરૂપકલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી સાત્વત પુંગવે વિભૂમિ ભગવતી સાત્વક પુંગવે વિભૂમિ ભગવતી સાત્વત પુંગવે વિભૂમિ ઇતિમતિ. કોઈ પણ આપણે ગ્રંથ વાંચીએ તો ગ્રંથ અર્થથી ચાલુ થાય. હવે આ સ્તુતિ શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? ઇતિથી. ઇતિ શબ્દ ક્યારે વાપરીએ આપણે? હે, બરોબર, જ્યારે પૂરું થાય ત્યારે આપણે ઇતિ શબ્દ વાપરીએ. ભીષ્મ દાતાએ સૌથી પહેલો શબ્દ ઇતિ વાપર્યો છે. કે જેટલી બુદ્ધિ મારામાં છે, ઇતિ મતિ. મતિ એટલે શું? બુદ્ધિ. જ્યારે ભીષ્મ દાદાએ કીધું કે એક દીકરી આપવી છે ત્યારે દ્રૌપદી હસવા માટે લાગ્યા કે મરતા મરતા પણ દાદાના કંઈક ને કંઈક કરતૂત બહાર આવ્યા. પણ આ શ્લોક સાંભળ્યો, ઇતિ મતિ, જે મતિરૂપી બુદ્ધિ હતી, જે મતિરૂપી દીકરી હતી, એ કૃષ્ણને આદાન અને પ્રદાન કરવી છે. અને એ મતિરૂપી બુદ્ધિ કોને આપવી એ પણ વિચારીને કરવાનું છે. ત્યાં આગળ યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે, અર્જુન છે, ભીમ છે, પણ એ બુદ્ધિ કોને આપી? કૃષ્ણને આપી. પણ કૃષ્ણને આપી, પણ કૃષ્ણનો સ્વરૂપ કોણ, કયો છે? કયા સ્વરૂપે એને આપી છે મેં બુદ્ધિ? ત્રિભુવન કમલમ તમાલવર્ણમ રવિકર ગૌરવ રામ્બરમ દધાને. જે ત્રિભુવનનો માલિક છે, જે રવિકર ગૌ પિતાંબર પહેરે છે, વિજય સખે. અહીંયા વિજય એટલે કોણ? વિજય એટલે અર્જુન. વિજય સખે, સખા એટલે મિત્ર. અર્જુનનો મિત્ર કોણ? કૃષ્ણ.
વિજય શખેરતિરસ્તુ મે નવદ્યા. અને એ મતિ આપી અને એ મતિ આપતાની સાથે બરોબર આજે શરૂઆતનો પહેલા દિવસનો યુદ્ધનો પ્રારંભ થયો. અને જ્યાં યુદ્ધનો પ્રારંભ થયો ત્યાં બરોબર શંખનો નાદ થયો. બરોબર શંખનો નાદ થતાની સાથે શંખનો નાદ થતાની સાથે બરોબર કૃષ્ણનો રથ આગળ ચાલ્યો. અને રથ આગળ ચાલતાની સાથે એ રથમાં કોણ છે? કૃષ્ણ છે અને અર્જુનજી છે. રથ આગળ ચાલ્યો અને આગળ એક બંદર આવીને બેસી ગયો. અને જ્યાં એક બંદર આવીને બેઠો ત્યાં એક અર્જુનજીએ કીધું, અરે બંદર અહીંયાથી ઊભો થઈ જા, અહીંયાથી ઊભો થઈ જા. બંદરે કીધું, ઊભો ના થાવ, જે થાય કરી લે. અને બરોબર અર્જુનજી નીચે ઉતર્યા, બંદરને હટાડવા માટે જાય તો બંદર બી હટ્યો નહીં. અને બંદરને વાલી એની પૂંછ, અને પૂંછડું હટાડવા માટે જાય તો પણ પૂંછડું હટે નહીં. પ્રભુ સમજી ગયા. જય હો. જે પ્રસંગ આવે એ પ્રસંગમાં એક જ રોલેન્ડથી જયેશભાઈ બધું જ પ્રસંગને એડ કરે પ્રેમથી. ખૂબ એકવાર ખૂબ મોટી તાળી પાડીને બધા. જય હો. ખૂબ ભાગવતજીના આશીર્વાદ મળે છે, મળે છે ને મળતા રહેશે. જય હો. એનું કારણ છે જયેશભાઈ મારા સિવાય બીજા કોઈ બી સપ્તાહમાં જતા નથી. ધરણ કી જય. હી ઇઝ અ મ્યુઝિક ડિરેક્ટર. અને સાથે જયેશ હોય ત્યાં મહેશ તો હોય જ. જય હો. જય હો. અને એ પણ સારા સમાચાર બી આપું, એ નવા ઢોલનું અહીંયાથી જ ઉદ્ઘાટન થયું છે એમનું. આ નવા ઢોલ અહીંયાથી જ શરૂઆત થયું. બંદર હટ્યો નહીં ત્યાંથી. અને પ્રભુ સમજી ગયા, ઓહો આ તો હટવાનો છે નહીં. માટે કૃષ્ણએ બરોબર રથમાંથી નીચે ઉતર્યા. અને જ્યાં રથમાંથી નીચે ઉતર્યા તરત જ ઊભા થઈ ગયા. એ બંદર ન હતા પણ એ હનુમાનજી મહારાજ હતા. પ્રભુ પ્રભુ તમે કેમ કષ્ટ કર્યો ઉપરથી નીચે આવવાનો? અરે હનુમાનજી તમે ચાલો યુદ્ધ કરવા માટે, ચાલો યુદ્ધ કરવા માટે ચાલો. હનુમાનજીએ કીધું, પ્રભુ રામા અવતારમાં ઘણું યુદ્ધ કર્યું છે, હવે યુદ્ધ કરવું નથી, યુદ્ધ જોવું છે. તો જોવું છે ત્યાં મને એક સ્થાન આપો તો એ સ્થાન ઉપર હું બિરાજમાન થઈ જાઉં. અને એ સ્થાન આપ્યું. એ સ્થાન આપતાની સાથે બરોબર આ ધ્વજાજીમાં બિરાજમાન થઈ જાઓ, જેને કહેવાય છે પવનપુત્ર હનુમાન. અને કોણો જાયો છે? એ અંજનીનો જાયો હનુમાન રે સમરો